जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे मोर ये चैनल को स्वागत करुछि। तो पिला माने आमे समस्ते ए विहंग विप्लव गल्पटी पढ़ी थिले बिले पार्ट 1 पार्ट 2 एमिति दुई दुई थर आमे पढ़ी थिले। तो वर्तमान पिले पार्ट 3 वीडियो को मु स्वागत करुछि समस्त को। पिले कौन आमे पढ़ी थिले वर्तमान देखिबा, ठीक अछि। तो पिले जेतेबेले राजा पिले राय देकी कहिथिले कौन, हे दुष्ट मांकड़ कि बिना दोष रे तुमे बारंबार हलदी बसंतंकर बसा भांगुछ, तो सेथिपई तुमे होछ कौन दोषी, तो तुमको कठिन दंड दिया जियो बोली कहिथिले। तापरे पिले पढ़िबा राजा तांकु कठिन दंड देले कि देले नाही। तो ए विषय रे पढ़िबा पिले पिले राजांको राय सुनी चढ़ई माने आनंद रे बोबेई उठिले। कौन कले पिले, राजांको राय सुनी चढ़ई माने ना आनंद रे बोबेई उठिले। आनंद रे पिले कौन बोबेई उठिले। मात्र मांकड़ दुई गोड़े ठिया होई दुई हाथ जोड़ी कहिला, धर्मावतार आपणकर आदेश शिरोधार्य, मात्र आपण केवल आगकू चाहि विचार करिसंती, एबे टिके पछकू चाहि विचार करंतु, कारण आग पछकू चाहि विचार न कले विचार एक तरफा हो जिबार आशंका अछि। पिले किए कहिला, किए कहिला पिले, से दुष्ट मांकड़े पिले कहिला। राजा पिले पछकू चाहिकी देखिले, सिंहासन पछपटे गोटे विशाल पाचिला पणस थुआ होईछि। ताकू देखी राजांक मन भଳି गला। से संगे संगे विचार बदलाई देई राय देले, हे अहंकारी हलदी बसंत, प्रकृत रे तुमे ही दोषी, तुमे ही दंड पाइबो। पिले देख पिले केमिति एठी राजांकर मत बदली गला। पछकू जेंती चाहिकी देखिदेले कौन, सिंहासन पछपटे गोटे कौन पिले बड़ पाचिला पणस पिले थुआ होईछि। ताकू देखि पिले राजांकर कौन लोभ हैला। तो तांका मन परिवर्तन पिले हे गला। सांगे सांगे कौन निज विचार को बदलाई देले। कौन कहिले पिले, अहंकारी हलदी बसंत, प्रकृत रे तुमे होछ कौन दोषी बोली कहिले, आ तुमे ही दंड पाइबो बोली तांकू कहिले। तापरे पिले कौन हैला ना, काऊ विचलित होई कहिला, का 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 ना 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 महाराज, हलदी बसंतर दोष कौन। राजा कहिले, अरे निर्बोध काक, बानर बलवान जीव, पुनश्च से शाखा मृग अटे, तार प्रकृति से गछ डाल रे डेइब ही डेइब। पिले राजा कौन कहले, अरे निर्बोध काक, पिले निर्बोध, निर्बोध शब्द अर्थ होची बोका। अरे बोका काऊ, बानर होची बलवान जीव, आ पुणी से शाखा मृग अटे। पिले शाखा मृग, शाखा मृग शब्द अर्थ होची पिले कौन पशु। पिले जो शाखा मृग शब्द अर्थ होची कौन बानर को कहा जाए। पिले जेहेतु मृग शब्द अर्थ होची कौन पशु, तो शाखा शब्द अर्थ होची गछर शाखा बा डाल। तो गछर शाखा रे पिले जो पशुटी गछर डाल रे रहे बा डाल रे झुली की पिले चलाचल करे, ताकू कौन कहा जाए शाखा मृग। तो एटी शाखा मृग शब्द अर्थ सेति कौन बानर, जेहेतु बानर ए शाखा रु से शाखा को जाए से शाखा मृग मध्य कहा जाए, बानर रो अन्य नाम। तार प्रकृति पिले कौन से गछ डाल रे डेइब ही डेइब। तो एक कथा किए राजा पिले कहिले। राजा पिले किए भल्लुक महाराज पिले कहिले। भालू पिले कौन कहिले, माने भल्लुक महाराज राजा कहिले कि बानर होची मांकड़र प्रकृति होची से गछ डाल रे डेइब ही डेइब। तो तापरे पिले काऊ कहिला, से गछ डाल रे डेई पारे, मात्र डेई करी से हलदी बसंतर बसा भांगिबो काहेकि, किए कहिला, काऊ पिले कहिला। तापरे पिले कौन हैला ना, राजा कहिले, मांकड़ जेउ डाल रे डेइब, हलदी बसंत आग से डाल रे बसा करिबो काहेकि, हलदी बसंत ही दोषी, ताकू जेल और जोरिमाना दंड उभय दिया जिवो। पिले राजा कहिले कौन, हलदी बसंत को जेल आउ जोरिमाना दंड कौन उभय ताकू दिया जीवो। पिले मांकड़र खुशी कहिले न सरे। मांकड़ पिले महा आनंद रे राजा को सलाम ठुंकी डेई डेई
ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ପିଲେ ମାଙ୍କଡ ପିଲେ କଣ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ମାଙ୍କଡର ଖୁସି ପିଲେ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପିଲେ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ମାନେ କଣ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁକି ହୋଇ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର କରି କଣ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପିଲେ ଦରବାରକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲା, ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢେଇ ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ପିଲେ ନିରୁପାୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ନିହି ପ୍ଲସ୍ ଉପାୟ, ନିରୁପାୟ ମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପିଲେ ଯେହେତୁ କଣ ରାୟଟା ମାଙ୍କଡ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ତ ସେ ଚଢେଇ ମାନେ କଣ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ତ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦଳ ବାନ୍ଧି କଣ ନୀରବରେ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲେ ରାଜା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା। ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ପିଲେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦୂର ତ କଜଳପାତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଘର ଚଟିଆ କଣ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ପିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ତୀର ବେଗରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପିଲେ ଛୁଟିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ପିଲେ କିଏ କଜଳପାତି ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ତ ଘର ଚଟିଆ ପିଲେ କଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ, ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ପିଲେ ଘର ଚଟିଆ କଣ କହିଲା କି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି କଣ ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ପିଲେ ରଖିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। କିଏ ଘର ଚଟିଆ ପିଲେ କହିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇକି ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଲା। ପିଲେ କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପିଲେ କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି କଣ ରାଗିଗଲା। କା କା ରଡିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଉଡି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ କାଉକୁ ପିଲେ କା କା ରଡିକି ଯେତେବେଳେ ଚୌଦିଗ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲେ ମାନେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ତା ରଡି ଶୁଣି ପିଲେ କଣ ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ସବୁ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି କଣ ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁ ଥାଏ। ପିଲେ ଶଙ୍ଖଚିଲ କଣ କରୁଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁ ଥାଏ। ପିଲେ ଶଙ୍ଖଚିଲ କଣ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି କେଁ କେଁ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଓ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜା ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନ ବଢାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କଣ କରୁଛି ନା ସେ ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ପଣସରୁ କଣ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଖୋସାଟି ମାନ ବଢାଇ ଦେଉଛି କୋଉଠିକି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲେ ବଢେଇ ଦଉଛି। ପଣସ ଖୋସା କହିଲେ ଯୋଉ ପଣସ ଯୋଉ ଫଳର ବାହାର ଯୋଉ କଠିନ ଯୋଉ ବାହାର ଭାଗଟା ପିଲେ ତାକୁ ପଣସ ଖୋସା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦଉଛି କିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢାଇ ଦଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଟିକି। ପିଲେ ନିଜେ ମାଙ୍କଡ କଣ କରିଛି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସାକୁ ବଢାଇ ଦଉଛି କୋଉଠି ରାଜାଙ୍କ ପାଟିକି ପିଲେ ବଢେଇ ଦଉଛି। ରାଜା କିଏ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ରାଜା। ତାପରେ ପିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗି ଗଲେ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପିଲେ କଣ
ଆହୁରି ଯେତିକି ଯୋଉ ରାଗି ଥିଲେ ଆହୁରି ରାଗି ଗଲେ। ମହା କୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆ ମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ପିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ କାହା ଭାଗରେ ପଡିଲେ? କଜଳପାତି ଭାଗରେ ପଡିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କଣ କଲେ ନା କୋଳାହଳ କରି ମହା କୋଳାହଳ କରି ସେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ରାଜା କିଏ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କୁଆ ମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ପିଲେ କଣ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶୃଗାଳ ପିଲେ ବିଲୁଆ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଲ ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷକୁ ପିଲେ କଜଳପାତି ଭାଗରେ କିଏ ପଡିଲା? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ପିଲେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ, ପିଲେ ଦେଖ କଜଳପାତି ଭାଗରେ କିଏ ପଡିଲା? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ପିଲେ ଦେଖ ଭାଲୁକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଲୁ ପିଲେ କଣ ତାର ଯୋଉ ଲୋମସ ଦେହ ଏକାଥର କଣ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଥର ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ତା ଦେହ କଣ ପିଲେ ଏକାଥର ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଭାଲୁ ଦେହ କେମିତି କଜଳପାତି ମାନେ ଆସିକି କଣ ଖୁମ୍ପୁଛନ୍ତି ତ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହ ଏକାଥର ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପିଲେ ଆମ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ କେମିତି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହ ପିଲେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋମସ ଦେହ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ଆମେ କେବେ ବି ହେଲେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେ ପଦବୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନଚେତ ଆମର ବି କଣ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ପିଲେ ଏ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ପିଲେ ଏକ କଣ ଗଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା। ଲେଖକ ପିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ। ପିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏକତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପିଲେ କଣ ଅନ୍ୟାୟକୁ କିପରି ଜୟ କରିହେବ ଆଉ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ପିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପଶୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟର କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ପିଲେ କଣ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ତ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏକତା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ପିଲେ କଣ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି ଆମେ ପିଲେ ପଢିଲେ ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏହି ବିଷୟର ପିଲେ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେଟା ଆଣିବା। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ପିଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ବିହଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ ପକ୍ଷୀ। ତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବିପ୍ଳବଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ କଣ ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କର ପତନ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ତମମାନେ କଣ ଶିଖିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ତ ରହୁଛି ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।